بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، وبسندكم المتصل إلى الإمام شيخ الإسلام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم وهي أم الصبي: هو أسكن ما كان، فقربت له العشاء فتعشى، ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت: والصبي فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أعرستم الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما. فولدت غلاما، فقال لي أبو طلحة: احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث معه بتمرات. فقال: أمعه شيء؟ قال: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. متفق عليه. وفي رواية للبخاري قال ابن عيينة: فقال رجل من الأنصار: فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله المولود. وفي رواية لمسلم: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، فوقع بها. فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. فقالت: فاحتسب ابنك. قال: فغضب، ثم قال: تركتني حتى إذا تلطخت، ثم أخبرتني بابني. فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بما كان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله في ليلتكما. قال: فحملت. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يتركها طروقا، فدنوا من المدينة فضربها المخاض، فاحتبس عليها أبو طلحة. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول أبو طلحة: إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بمطر. تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد، انطلق. فانطلقنا وضربها المخاض حين قدما، فولدت غلاما. فقالت لي أمي: يا أنس، لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر تمام الحديث. رضي الله عنهم وعنكم إلى أن قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. والسرعة بضم الصاد وفتح الراء، وأصله عند العرب من يسرع الناس كثيرا. وعن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمات لو قالها لذهب عنه ما يجد. لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذهب عنه ما يجد. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه.
وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قدم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واسع الألطاف عالم الظاهر والخاف لا إله إلا هو الواحد الأحد أرسل إلينا حبيبه المصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بمنهج الهدى والرشد. اللهم صل وسلم على عبدك المجتبى الهادي إليك سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أما بعد. الحمد لله أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. نسألك اللهم خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. ونسألك اللهم خير هذه الليلة خير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها. ونعوذ بك من شر هذه الليلة شر ما فيها شر ما قبلها شر ما بعدها. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat umur yang masih Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan kita bisa mempergunakannya dengan semaksimal mungkin. Karena tidak ada yang diharapkan bagi orang yang telah wafat, tidak ada yang diinginkan bagi orang yang telah meninggal dunia, melainkan adalah untuk kembali sesaat ke permukaan bumi ini dan melakukan amal saleh yang dulunya diabaikan, melakukan amal saleh yang dahulunya tidak dikerjakan. Akan tetapi kita yang masih diberikan kesempatan, maka jagalah nikmat yang Allah telah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan keistiqamahan dan senantiasa kita diberikan taufik dan hidayah, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadza hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah, bagaimana beliau menceritakan tentang keadaan keluarganya. Keadaan keluarganya yang mana keluarganya tersebut adalah keluarga yang terdidik dengan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga apapun yang menimpa mereka, mereka senantiasa menyerahkan semuanya kepada Allah dan senantiasa mereka mencari pahala dan ridhanya Allah. Ada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau menceritakan tentang kejadian keluarganya, yaitu ibunya dan abah tirinya, yaitu abah tirinya yang bernama Abu Talhah. Dahulunya ibunya Anas bin Malik, ada Ummu Sulaim, menikah dengan Malik bin Nadar. Itu adalah ibunya Anas. Kemudian ketika di zaman jahiliyah mereka menikah dan datang Islam, ibunya Anas, Ummu Sulaim, masuk ke dalam agama Islam. Kemudian dia tawarkan kepada abahnya Anas, Malik bin Nadar, kemudian enggan. Walhasil setelah itu terjadilah perpisahan. Kemudian Abu Talhah melamar kepada ibunya Sayyidina Anas bin Malik, dan ibunya Sayyidina Anas bin Malik menjadikan mahar pernikahannya bukan perhiasan, bukanlah berlian, bukan emas, bukan uang yang banyak, bukan tanah yang luas, bukan rumah yang mewah, akan tetapi ibunya Anas, Ummu Sulaim, menjadikan mahar pernikahannya adalah yaitu masuk Islamnya Abu Talhah. Cukup itu aja, cukup. Apabila engkau mau menikahiku, kata Ummu Sulaim, khalas, berikan maharnya.
yaitu dengan masuknya ke dalam agama Islam. Karena rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu tidak bisa dibeli dengan uang. Rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak bisa dilihat dari rumah mewah, dari perabot yang lengkap, fasilitas yang mahal, tidak. Akan tetapi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ketika kedua mempelai mengetahui hak pasangannya, dan semua itu telah diajarkan oleh agama Islam. Wahakadha. Walhasil Sayyidina Anas bin Malik menceritakan pernikahan Abu Talhah dan Ummu Sulaim. Ibunya Sayyidina Anas melahirkan satu orang anak, yaitu saudara Anas seibu, akhu Anas bin Malik li ummih. Naam. Kemudian ketika itu Abu Talhah radhiyallahu taala anhu wa ardah kharaj, beliau keluar. Pada saat itu beliau keluar. Kemudian setelah itu meninggallah anaknya yang masih kecil. Naam. Kemudian dalam satu riwayat Ummu Sulaim menginstruksikan kepada keluarganya untuk jangan menyampaikan berita wafatnya anak Abu Talha sebelum dia terlebih dahulu menyampaikan. Diam semuanya, jangan disampaikan, pokoknya jangan disampaikan terlebih dahulu, biar saya yang menyampaikan. Ketika datang Abu Talha, Masya Allah, dia langsung menanyakan anaknya. Itu orang tua langsung menanyakan anak, galma fa'ala bni, bagaimana kabar putra saya? Dijawab oleh Ummu Sulaim, askanu makan, anak kita sudah tenang, tenang. Apakah berbohong? La, tidak berbohong. Nah, dia tidak berbohong. Anak kita dalam keadaan yang paling tenang, ahda umakan. Abu Talha tidak menyangka yang dimaksud dalam keadaan tenang, ya tenang setenang-tenangnya, meninggal dunia ada tenang benar sudah. Hutang kada mikirkan lagi, sudah meninggal, itu ahli warisnya lagi hantupnya berada tenang. Setelah itu coba lihat, fagarrabat ilaihil asya, langsung disiapkan makan malam. Beda antara asya dengan isya. Kalau isya salat, kalau asya makan malam. Asya makan malam. Garrabat berarti asya. Maka mereka pun makan malam. Masya Allah. Setelah makan malam, ibunya Sayyidina Anas berhias. Setelah berhias, karena orang udah perjalanan jauh, fa asaba minha, maka mereka pada malam hari itu berhubungan suami istri. Kemudian setelah itu dalam satu riwayat Abu Talhah menanyakan lagi. Ketika menanyakan bahwasanya Ummu Sulaim memberikan sebuah pandangan yang logis. Apa kata Ummu Sulaim sebagaimana riwayat Muslim? Gala ara'aita law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahla baitin. Bagaimana kira-kira ada sekelompok orang meminjamkan suatu pinjaman kepada kita. Fatalabu 'ariyatahum, kemudian mereka mengambil apa yang mereka pinjamkan. Alahum yamna'uhum, kira-kira apakah orang yang menerima pinjaman tersebut ketika ingin diambil pinjamannya itu melarang untuk mengambil pinjamannya? Galala, tidak mungkin. Ini ada orang minjamkan dengan kita umpama kitab, ada orang minjamkan kitab, mah jurang pakai, esok diambil orang, gimana kitabku malam tadi? Apakah mungkin kita melarang orang itu mengambil benda yang dia pinjamkan kepada kita? Galah butar halal, tidak mungkin. Langsung setelah itu Ummu Sulaim langsung mengatakan kepada apa namanya, kepada Abu Talha, fahtasib bibnik,
yaitu kata apa namanya, kata Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha wa ardhaha, carilah pahala dengan anakmu yang telah wafat yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, kada kau lagi sudah kan ujarnya, kada mungkin menangati belikakan. Nah ini anak pinjaman sudah belikan. Walhasil falamma asbah, ketika di pagi hari Abu Talhah langsung mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan semuanya. Ibunya Anas tadi malam begini-begini, saya datang menanyakan anak saya, dia mengatakan anak sudah tenang, udah kita makan dulu. Kemudian Nabi Muhammad tidak banyak bicara. Apa kata Rasul? Arrastumul lailah, tadi malam bulan madu apa tidak? Tadi malam bulan madu apa tidak? Kan apa namanya ini, bagaimana apa namanya keadaan wanita muslimah salihah yang mempunyai akal cerdas dan kepintaran yang sangat luar biasa, sehingga tidak memberitahukan kabar duka ketika suaminya dalam kondisi kecapean. Tapi dilihat kondisi yang, coba lihat, udah capek datang, makan dulu, setelah makan kemudian keperluan biologisnya sudah diberikan, setelah itu bismillah. Semuanya ada cara yang begitu indah, cara yang begitu luar biasa, sehingga Abu Talhah tidak begitu marah. Halas. Karena tidak semua orang siap untuk menerima berita duka semacam itu. Dan bagaimana sabarnya Ummu Sulaim atas wafat anaknya, yang ini adalah merupakan menjadi sebuah teladan bagi setiap perempuan. Dan dari sini kita bisa mengambil sebuah pembelajaran untuk memberitahukan kabar duka, at-talattuf. Jangan kerasa kerusuk, santai. Sampaikan kemarin pernah ketika Guru Mulia Al-Habib Omar lagi dars, lagi menyampaikan kajian rutin beliau. Ketika itu meninggal dunia mufakkir al-Islam Sayyidil Habib Abi Bakar Al-Adni, sahabat beliau, teman beliau dalam berdakwah. Ketika disampaikan hanya diperlihatkan tab semacam ini memberitahukan Habib Bakar meninggal dunia. Oh, beliau diam sebentar dan orang tidak ada yang tahu. Kemudian beliau tetap menyampaikan apa yang beliau sampaikan, namun pembicaraannya tentang kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya bakal sirna kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah. Setelah itu baru menyebar. Dan beliau bagai at-talattuf fil ikhbar an wafatin au musibah, memberitahukan tentang berita duka, jangan kerasa kerusuk. Itu jadinya menciptakan suasana menjadi apa namanya, menjadi tidak kondusif. Mengatok rumah, si anu ini santai, santai. Gitu. Aris, arti aris pengantin baru, gitu. Ya Allahumma barik lahuma fi lailatihima, ya Allah berikan keberkahan apa yang mereka lakukan tadi malam. Singkat doanya. Kita kadang-kadang menginginkan doa dari orang soleh yang panjang, padahal coba lihat, Allahumma barik lahuma fi lailatihima, ya Allah berikan keberkahan di malam mereka. Ternyata subhanallah, dari hubungan itu hamil Ummu Sulaim. Lihat doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika fawaladat ghulam, ketika melahirkan Ummu Sulaim, langsung dibawa anak tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibawa kepada Nabi Muhammad.
Kalau riwayat Muslim, sampai-sampai Abu Talha marah mendengar anaknya meninggal dunia. Bagaimana engkau biarkan aku untuk tidak mengetahui berita tersebut setelah engkau berikan semuanya, makan malam, kemudian kepentingan biologi sudah diberikan, baru kau beritahukan kabar tersebut. Ala kulli hal, setelah lahir anaknya dibawa ke Nabi Muhammad. Faba'atha bitamaratin, dibawakan beberapa biji kurma. Fa akhadha Nabi, kemudian diambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya sama Nabi, amahu syai', ada bawa apa? Gal tamarat, kurma, bawa kurma. Fa akhadha, diambil sama Nabi, dikunyah sama Nabi Muhammad. Fahannakahu, kemudian ditahnik sama Nabi Muhammad dan diberikan nama dengan nama Abdullah, nama anak yang lahir tadi. Ada sunnah tahnik. Nah, kalau perlu tahnik itu awal dilahirkan, sebelum dia minum air susu ibunya udah ditahnik sama orang soleh. Itu yang afdolnya. Dan memberi tahnik itu kadang-kadang kenapa jadi pian kada hakun pakai kurma, jadi pakai madu mentahnik kurang. Kayak apa hendak pakai kurma, kurmanya karas bener. Coba pikirkan, orang tuh berpikir alih kurmanya tuh karas bener. Ya Allah, ulun memicikin aja nak. Ya Allah, ini kurma berapa kali haul sudah nih nah. Orang cari kurma nang bagus, nyaman juga nah. Kena hanyar ditahnik kan. Ini kurma, ya Allah karasnya luar biasa. Walhasil dengan sesuatu yang manis menurang bahari, orang dahulu uyah, niur, lawan gula habang. Itu ada maknanya jer. Gula habang supaya orangnya manis, uyah supaya mun bepender masin, niur supaya orangnya lamak sehat. Tenang kurus tuh ada beniur tuh bahari kayak gitu. Itu kan tafaul orang bahari itu boleh hajar ya, boleh hai, kenapa garang itu mau bahaja juga kalau kada melanggar syariat lawan itu udah apa ya. Wah ini masih ada, nah, dianuakan niurnya seini, dianuakan gula habang dibuat uyah. Ulun jar hanya lahiran anak kada ada bisi duit gesan ba akikah kayak apa jar mahadang pas ada duit jaka batasmiyah tasmiyahi akikah tuh kaina pas sudah ada duit hanyar ini kada kasihan nang anak kada batasmiyah kada wani batasmiyah. Kenapa jadi kada wani batasmiyah? Karena kada ada duit gesan ba akikah. Pas ada duit anaknya sudah gonol, begigi anaknya, luka, tangan tuan guru diigutnya ratan batahnek ya. Tasmiyahi aja dulu, tasmiyahi akikah kaina kada jadi masalah. Akikah kaina yang penting tasmiyahi dulu. Halus anak nang cari 7 hari 14 ya itu dicari hari-harinya. Menorang di Tarim tuh biasanya habis lahiran langsung dibawa ke Habib Umar tahnik. Tuh atharus salihin, atharul aulia, berkah para salihin, berkah para aulia luar biasa. Abah guru sekumpul. Kayak apa asalnya? Air liur tuan guru Haji Abdurrahman nang di Ucup Sidin. Nah itu membawa anak tah ya nang jadi madu tak nang dianuakan tah. Nah, kurmanya bilang nang ya Allah ditawakakan ke kaca ya tuh pacah kaca kakak karasan coba nang lama kurmanya nyaman juga tuh tahnik tuh leh. Nah jadi mun hendak mentasmiyahi anak neto kada mesti harus limbah tasmiyah langsung akikah kada, mun kada mampu ya pak kenai dulu tasmiyahi renai nyaman bengaran dahinya. Lalu dinamai oleh Rasulullah Abdullah. Qala Ibnu Uyainah maka berkata, nah di sini bagaimana
cintanya sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana mereka itu sangat menginginkan untuk selalu bersama Nabi Muhammad, sampai musyawarah dengan Nabi Muhammad, ngambil berkah dengan Nabi Muhammad di dalam persahabatan mereka. Wah, hakadha. Setelah itu, dan dari cerita ini juga disunnahkan bagi kedua mempelai untuk meringankan beban satu dengan yang lain. Kan ini kabar wafah, berita duka menimpa ke keluarga mereka, sebenarnya yang paling terpukul sang ibu, karena ibu ini luar biasa kasih sayangnya dengan anak, tapi dengan itu yang sabat, yang begitu tegar, yang begitu sabar adalah sang istri. Nah, dari karenanya disunahkan untuk meringankan beban satu dengan yang lain. Bukan hanya ketika berita duka, bahkan ketika dalam hal urusan rumah tangga, meringankan satu dengan yang lain. Umpama suami lagi ada masalah, istri jangan nambah masalah. Istri lagi berduka, suami harus bisa menghiburnya. Seperti itu. Nah. Kemudian Gala Ibnu Uyainah mengatakan, apa kata Ibnu Uyainah? Hadza Ibnu Uyainah, nama beliau Sufyan bin Uyainah. Naam. Sufyan bin Uyainah. Setelah itu kata Ibnu Uyainah, gala rajulun minal ansar, seorang laki-laki dari Ansar mengatakan, fara'aitu laha tis'ata auladin kulluhum qad qara'ul Qur'an, yakni min auladi Abdillahil Maulud. Semuanya anak-anak dari Abdullah yang dilahirkan tersebut 9 orang, semuanya jadi penghafal Al-Qur'an berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanya singkat saja, barakallahu fi laila, barakallahu, Allahumma barik lahuma fi lailatihima. Udah, Allahumma barik lahuma fi lailatihima, sudah berkah. Dan di sini disebutkan tentang bagaimana kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika datang dari bepergian, apabila malam hari beliau tidak mau mengetuk rumah seperti itu untuk tidak iz'aj, mengganggu keluarga. Taib. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala, hadis ke-45. Nah. Dan di sini pembelajaran juga dari Nabi Muhammad memberikan nama Abdullah. Karena sebaik-baik nama adalah ma'ubid wa ma'humid. Nama yang diawali dengan abd, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Atau diawali dengan humid, Muhammad, Muhammad man. Muhammad ini, Muhammad Ridha, Muhammad Syakir, Muhammad apa aja. Muhammad ini atau Abdullah, Abdurrahman. Wah, gitu. Itu nama yang paling baik. Karena dalam pemberian nama anak itu berpengaruh dalam kehidupannya. Ya Rabb, Masya Allah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa syadidu bis-sur'ah. Rasul kembali bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Laisa syadidu bis-sur'ah. Naam. Orang yang kuat itu, tahu siapa orang yang kuat? Orang yang kuat dan orang yang keras itu bukanlah orang yang banyak bisurah, mengalahkan orang lain di atas ring, gulat, kelahi, ya ibaratnya itu ya tacut lah, jagau. Ada bukan orang yang kuat.
Wa innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Akan tetapi orang yang keras dan kuat itu adalah orang yang dapat menguasai dirinya di waktu emosinya memuncak. 'Indal ghadab, ketika marah dia mampu menguasai dirinya. Nah, itu as-sur'ah, yaitu adalah bi dhammis shadi wa fathir ra wa asl al-arab man yasra'un nasa katsira. Yang dimaksud dengan sur'ah yaitu adalah orang yang paling banyak menyerang dan membanting orang lain sampai terbaring. Itu orang yang sur'ah. Itu bukan orang kuat, kata Nabi Muhammad. Yang kuat itu adalah yamliku nafsahu 'indal ghadab, ketika dia mampu menguasai dirinya ketika emosinya memuncak, begitu. Ketika sedang marah itu lebih baik diam daripada bicara. Kalau bicara kadang-kadang kemana-mana, seperti minuman yang ada soda. Ketika kita kocok itu minuman, kemudian kita buka tutupnya, dia akan mengeluarkan isinya dengan dengan sesuatu yang tidak terduga. Kadang-kadang sini ke sini keluar air tersebut dengan begitu deras dan keluarnya tidak teratur. Tapi setelah apabila kita kocok itu botol, kemudian tidak kita buka tutupnya, kita diamkan, setelah beberapa kita diamkan baru kita buka, dia tidak akan pernah muncrat seperti itu. Tidak akan pernah muncrat. Begitulah. La ilaha illallah. Dari hadis ini bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk menjauhi yang namanya al-ghadab, karena itu sangat membahayakan terhadap jiwa dan membahayakan kepada orang lain. Nah, Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu, kuntu jalisan ma'an Nabi, aku sedang duduk dengan Nabi, insyaallah. Wa rajulan yastabban, ada dua orang saling memaki berkelahi. Wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu, salah satu di antara mereka wajahnya memerah. Orang biasanya kalau lagi sangit memerah, memerah wajahnya. Wa ahaduhuma qad ihmarra wajhu wa intafakhat audajuh, dan yang satunya ketika mereka saling memaki, urat lehernya mukanya pun memerah dan urat lehernya membesar. Tafakat audajuh, artinya bahasa sambatan benar. Faqala Rasulullah inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Sesungguhnya saya mengetahui satu kalimat yang apabila diucapkan tentu hilang apa yang mereka rasakan, yaitu dari kemarahan. Artinya ini bacaan ketika kita sedang emosi. Sebenarnya Rasul mengatakan apabila engkau sedang marah dalam keadaan berdiri, ya bismillah duduk. Kalau duduk ya rebahan. Kalau rebahan ya mungkin berdiri atau ambil air wudu, begitu. Rasul mengatakan inni la a'lamu kalimatan, saya mengetahui satu kalimat lau galaha, seandainya dia ucapkan la dhahaba anhu ma yajid, maka niscaya akan hilang apa yang mereka rasakan dari marah tersebut. Lau gala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, cuma itu aja, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dhahaba minhu ma yajid, maka lenyaplah apa yang mereka rasakan. Faqalu lahu, maka orang-orang pun mengatakan kepadanya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'awwadz minasyaitonir rajim, mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Nah, ini berarti menandakan, memberikan sebuah isyarat bahwasanya al-ghadab, emosi itu adalah minasyaitan, karena dari marah itu berbagai macam akibat
yang menimpa seseorang bahaya baik dari segi dunia ataupun agama. Dari karenanya hilangkan itu dengan at-ta'awudz minasyaitan, yaitu dengan meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Dan dari sini bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sangat memperhatikan tentang kondisi orang yang ada di sekitar. Apapun yang terjadi beliau tidak membiarkan. Beda dengan kita sekarang, apa aja terjadi langsung diviralkan. Orang lagi berkelahi harusnya dihalat di videonya. Orang hendak mati harusnya ditolong di videonya aja. Ini sudah hendak mati, nah hati. Padahal hendak mati sudah harusnya ditolong ya Nabi Muhammad. Bagaimana hirsul Rasul, semangatnya beliau dalam memberikan sebuah petunjuk dan arahan di dalam berbagai macam kondisi. Itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian Muadz bin Anas, beliau meriwayatkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kadhama ghaidan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu. Siapa orang yang mampu menahan emosinya dan marahnya, padahal qadirun ala an yunfidhahu, padahal dia mampu untuk, padahal ia kuasa untuk meluapkannya. Naam. Da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Dia besok di hari kiamat bakal dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang disaksikan seluruh makhluk, hatta yukhayyirahu minal huril ain man sya, sampai dia disuruh memilih bidadari yang ia suka, disuruh memilih bidadari. Artinya orang tersebut dimuliakan oleh Allah dengan semulia mungkin ketika dia mampu menahan amarahnya. Naam. Hatta yukhayyirahu minal huri ma sya. Naam. Tapi ini bagi orang yang marah kemudian mampu untuk meluapkannya. Mendasarkan dia mampu juga. Taharat musuh pada seorang, koler melawan anak bidadari yang dalam surga. Dasar kada kawa juga, ada apa lagi sudah. Saya bawa beranai aja dulu aja, musuh harat ya itu tuh diam aja sudah. Apa lagi? La ilaha illallah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna rajulan qala Nabi, ada pernah seseorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ausini, berikan saya wasiat. Wasiat itu adalah yaitu sebuah pesan yang mencakup kebaikan dunia wal akhirah. Dalam satu riwayat bukan ausini, tapi akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah. Berikan saya sebuah amalan yang mengantarkan saya ke dalam surga. Tapi jangan banyak, jar orang tadi itu. Jangan banyak kalau memang kada kau menggawi. Insyaallah. Minta amalan, maka Nabi Muhammad mengatakan la taghdab. Rasul mengatakan jangan marah. Faraddada miraran, orang tersebut minta lagi, apalagi selain itu, la taghdab. Jangan marah. Apalagi la taghdab. Jangan marah. Tapi kalau agama kita yang dihina, atau kehormatan kita, atau keluarga kita, kemudian kita tidak marah, kita tidak jauh dari keledai namanya. Marah di sini adalah hal yang tidak penting untuk dijadikan alasan untuk marah. Kalau agama kita Rasul, apakah Rasul tidak pernah marah? Ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababihi. Beliau maafkan kalau urusan pribadi, tapi maaf kalau urusan agama diremehkan, disia-siakan, dianggap mainan atau disepelekan agamanya Allah. Lam yagum ahadun lighadabi. Tidak ada orang yang mampu menghadang marahnya beliau. Marah beliau. Begitu. Naam. La ilaha, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Dari karenanya dikatakan oleh para ulama, marah yang tercela adalah marah pada urusan dunia, dan marah yang terpuji adalah marah ketika kita karena Allah menolong agama Allah,
Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaghdab idan tuhikat hurumatillah. Beliau marah kalau sudah ada orang yang melecehkan terhadap agama-agama Allah. Nah, hakala syiar-syiar agama. Naam. Bismillah, adzan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah صلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة شرف الدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. Dari karenanya Sayyidina Syafi'i mengatakan man istughdiba falam yaghdab fahuwa himar. Orang yang dipancing emosinya, dibuat marah dalam hak Allah maksudnya, tapi dia tidak marah, fahuwa himar, maka dia itu sama seperti seekor keledai. Ada celaan yang paling hina kalau sudah diumpamakan seperti himar. Karena dalam Al-Qur'an perumpamaan orang-orang yang yang diperumpamakan oleh Allah adalah himar. Kamatsalil himari yahmilu asfara. Bi'sa matsalil qaum. Perumpamaan yang paling jahat itu kalau sudah diperumpamakan seperti himar, keledai. Ada man istughdiba falam yaghdab. Orang yang dibikin marah, dipancing emosinya di dalam hak Allah, dalam agama Allah, dalam syariatnya Nabi Muhammad bin Abdullah, falam yaghdab, tidak marah, tidak emosi, tidak cemburu, dengan itu fahuwa himar, ada keledai. Wa man isturdiya falam yarda. Siapa orang yang dimintai ridhanya, dimintai maafnya, dalam hak dirinya maksudnya, falam yarda, kemudian dia tidak memaafkan, fahuwa syaitan, maka itu adalah syaitan. Minta maaf, maafkan. Dari karenanya Rasul mengatakan orang beriman itu sari'ul ghadab, sari'ur ridha. Orang yang beriman itu marahnya, emosinya cepat dalam hak Allah maksudnya. Wa sari'ur ridha, dan dia cepat memaafkan orang lain jika urusan terhadap dirinya. Ada lagi riwayat mukmin bati'ul ghadab sari'ur ridha. Orang mukmin itu emosinya lambat, bati. Maksud di sini adalah
urusan hak pribadinya, tapi sari'ur ridha, dan dia cepat memaafkan kesalahan orang lain, begitu. Ayo, bismillah, baca lagi. Abi Hurairah. حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يلنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فاستأذن فآذن له عمر، فلما دخل قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يرجع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه. Berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Wa ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi. Senantiasa terus menerus bala itu diturunkan oleh Allah, diberikan tidak henti-hentinya bala mengenai seorang mukmin, baik mukmin laki-laki ataupun perempuan. Mukmin wal mukminah, mukmin laki-laki, wal mukminah mukmin fi nafsihi, baik itu mengenai dalam dirinya atau waladih, anak keturunannya, wa malih, dan hartanya. Terus orang mukmin dapat bala, ujian. Hatta yalgallah wa ma alaihi khati'atun, sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada baginya itu dosa dan kesalahan yang pernah dia lakukan selama di dunia. Nah, dari hadis ini menunjukkan bagaimana bala dan musibah apabila menimpa seorang mukmin, kemudian orang mukmin tersebut mampu bersabar. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika berbagai macam bala yang menimpa seorang mukmin dan dia memilih bersabar, maka segala bala dan ujian yang menimpa dirinya menjadi kafaratan lima sabaga min dzunubihim, menjadi sebuah penebus daripada dosa yang pernah mereka lakukan. Wah, hakada. Wah, hadis berikutnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ada cerita tentang Sayyidina Umar. Wah, Sayyidina Umar itu walaupun bagaimana kerasnya beliau, tapi waqafan inda kitabillah. Beliau itu orang yang banyak ta'ammul, berhenti. Maksud berhenti di situ, kalau sudah dibacakan Al-Qur'an, beliau di sana waqafan inda kitabillah. Bagaimana menjunjung tingginya terhadap perintah Allah dan sangat mementingkan di dalam menerapkan segala apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Ada diceritakan bagaimana Abdullah bin Abbas menceritakan tentang ada Uyainah bin Hisn datang ke Madinah, kemudian turun sebagai tamu pada anak saudara. Anak saudara itu berarti sepupu. Berarti anak saudara itu berarti sepupu. Naam. Wa kana min alladhi yudnihim Umar, dan beliau ini adalah beliau ini adalah orang yang didekatkan oleh Sayyidina Umar. Dari sekian banyak para sahabat, beliau adalah termasuk orang yang didekatkan oleh Sayyidina Umar. Wa kana al-qurra ashab majlis Umar, dan beliau ini adalah Uyainah bin Hisn, dan beliau ini adalah orang yang ahli Al-Qur'an.
dan mengetahui tentang makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Dan beliau ini adalah orang yang sering diajak oleh Sayyidina Umar untuk bermusyawarah. Naam, di majelisnya Sayyidina Umar. Ayo, baik orang tua ataupun muda. Maka sepupunya Qala Uyainah libni akhi, Uyainah mengatakan kepada sepupunya, ya bna akhi laka wajhun inda hadzal amir fasta'dzin li alaih. Bukan Uyainah yang orang yang Al-Qurra, tapi Al-Hur bin Qais. Al-Hur bin Qais adalah kana minan nafaril ladzina yudnihim Umar. Maaf, bukan Uyainah bin Husain, tapi Hur bin Qais. Hur bin Qais ini adalah orang yang didekatkan oleh Sayyidina Umar dan adalah orang yang sering diajak bermusyawarah karena beliau termasuk kanal Qurra, yaitu orang yang ahli baca Al-Quran. Nah, orang kalau sudah ahli baca Al-Quran di zaman Rasulullah, mereka adalah orang yang hafal Al-Quran. Nah, maka Uyainah bin Husain mengatakan kepada Hur bin Qais, ya bna akhi laka wajhun inda hadzal amir fasta'dzin li alaih. Engkau punya kedudukan di hadapan Amirul Mukminin, maka mintakan izin kepadaku untuk bisa berjumpa dengannya, untuk bisa menemuinya. Qala asta'dzinu laka alaih. Maka Al-Hur memintakan izin kepada Amirul Mukminin bahwasanya sepupunya yang bernama Uyainah bin Husain untuk bertemu kepada beliau. Maka Abdullah bin Abbas bercerita, maka diizinkan oleh Sayyidina Umar. Ketika masuk, Masya Allah, orang tersebut mengatakan, hiya ibn al-Khattab. Orang tersebut mengatakan, putra al-Khattab, yaitu Umar. Ma wallahi ma tu'tina al-jazal wala tahkum fina bil adl. Wahai Umar, engkau tidak memberikan pemberian kepada kami, tidak memberikan kami kehidupan yang nyaman, dan engkau tidak memberikan sebuah keputusan hukum dengan adil. Masya Allah, sekali masuk memamai Amirul Mukminin, memberi supan sepupu aja ini namanya. Faqadib, Sayyidina Umar marah, hatta hamma ayyugi abih, sampai Sayyidina Umar mau menjatuhkan hukuman kepadanya. Faqala lahul Hur, maka sepupunya tadi Hur, si Al-Hur tersebut, Hur bin Qais, mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Umar, Amirul Mukminin, innallaha ta'ala qala li nabiyhi, bahwasanya Allah berpesan, mengatakan, berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Jadilah engkau orang yang pemaaf, perintahkanlah kebaikan dan berpalinglah, jangan dihiraukan apa yang dikatakan oleh orang yang jahil. Wa hadza, dan sepupu saya ini termasuk orang bodoh, orang jahil. Wa hadza minal jahilin. Wa Sayyidina Umar, wallah ma jawazaha Umar hina talaha alaih. Ketika emosi memuncak tersebut, Sayyidina Umar dituduh, difitnah bahwasanya beliau memimpin tidak memberikan pemberian yang semestinya dan tidak memberikan hukuman dengan adil. Kemudian ketika dibacakan ayat Al-Quran, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin, dan ini termasuk orang yang jahil, ma jawazaha Umar hina talaha. Sayyidina Umar sedikit pun tidak menjatuhkan hukuman kepada orang tersebut, langsung memikirkan ayat Al-Quran yang Allah firmankan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dari cerita tersebut bagaimana harusnya setiap pemimpin itu mengambil hukum melalui Al-Quran dan apa yang telah dilalui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para khulafair rasyidin. Nah, وهذا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. وكان وقافا عند كتاب الله. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Semoga Allah berikan kesabaran kepada kita dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.